Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to YouTube channel Physics with Sir Rafi. Nan bamunga the second year chapter 19 atomic spectra के यो डेर इंतहाई अहम टॉपिक एक्सप्लेन को चागा द MCQs पर लिहाज सारा इंतहाई अहम दे और द शॉर्ट क्वेश्चंस पर लिहाज सारा हम इंतहाई अहम दे चागा द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक तरतलो ना मखकी कताओ दोस्तों पूरी दा चैनल नहीं सब्सक्राइब करे नो मेहरबानी हो कि दा चैनल सब्सक्राइब कई दागी वजह दादा कि टाइम टू टाइम जमन कम न्यू वीडियोस राजी कागद इंडिकेट पर लिहाज सर दी या सासु द एग्जाम पे हवाले सर सा खबरी या सासु द कोर्स पे हवाले सर सा लेक्चर दी पटे ताउस्ता दागी नोटिफिकेशन दर्जी मुंग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर की वेल्यू चिकला जमन सरा एटम की इलेक्ट्रॉन द टोलना पर लोवेस्ट ऑर्बिट नो पाई कि दे द टोलना मोस्ट स्टेबली और दगा ऑर्बिट जमन सरा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस थे तेरशवी लेक्चर की मुंग एक्सप्लेन करो एक्साइटेशन नन मुंग पर डिटेल एक्सप्लेन करो आयोनाइजेशन द आयोनाइजेशन मतलब दादे चियो इलेक्ट्रॉन पयोजी की एग्जिस्ट की पर एटम की पयो ऑर्बिट की अखपल का रिस्पॉन्डिंग ऑर्बिट की दे 1 दे 2 दे 3 दे एटसेट्रा द दगजिन बस द आयोनाइज कोलू मतलब दाई चिज दल दुमरा एनर्जी वर्कम चिदे दे दग एटम न उजी मतलब पदगे इलेक्ट्रॉन बानी द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियस सा होल्ड पाती निशी जका मंग वायु कि प एटम के इलेक्ट्रॉन बाउंड दे मुतालिका न्यूक्लियस था जो सा मतलब दलता यो इलेक्ट्रॉन पर कम ऑर्बिट की दे द आगे ऑर्बिट मुताबिक द न्यूक्लियस पर लिहाज सर खास एनर्जी दा नेगेटिव जके चाग द न्यूक्लियस जान त बाउंड कड़ई नु मंग बोला पर नुमरा अमाउंट की एनर्जी और को पॉजिटिव दागी ऑर्बिट मुताबिक च दागी न दे उजी नामुं चोला द ऑर्बिट मुताबिक कम एनर्जी और को च दे प कमियो की दे और दागी एनर्जी पर वजह बदे आयोनाइज कीगी दगे ते वेले कीगी आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिटेल के मुंगा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी कमुंगे डिफाइन को व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी the minimum amount of energy required to move even the to escape an electron from the atom in its energy state दे चिपकम energy state की दे for example 1 की दे पर 2 की दे पर 3 की दे etc और चरते मुंगे escape को या चरते move को to infinity the infinity मतलब n is equal to infinity मतलब out of the atom इन मतलब the atom ने बाहर था उबासु is called ionization energy जो simple logic दाशो कपायो एटम की यो इलेक्ट्रॉन पर कम ऑर्बिट या पर एनर्जी स्टेट की दे दागे बाकी लिहाज सर दे दे न्यूक्लियस द बाउंड दे पयो एनर्जी सरा नु चुमुंग वाला दागे ऑर्बिट मुताबिक या दागे स्टेट मुताबिक से एनर्जी वर्कू और द आगे जिने उबासु यानी मतलब द एटम ने एस्केप को या द एटम ने मूव को इंफिनिटी था यानी द एटम ने उजी दा मुचोला कम एनर्जी वर्कौ दगे एनर्जी त वेले कीगी आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें मुंगा पर डिटेल वन एक्सप्लेन को पर हाइड्रोजन एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी द फर्स्ट ऑर्बिट द पारा सदा द सेकंड ऑर्बिट द पारा सदा और द थर्ड ऑर्बिट द पारा सदा ऑलरेडी मुंगा यो टॉपिक करे दे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट पर यो ऑर्बिट की बदे इलेक्ट्रॉन एनर्जी सुमरई और बाउंड स्टेट द पारा नेगेटिव नो सिंपली द अका टॉपिक ते वस चिकम एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन दा पर यो ऑर्बिट की मुंग बोल अका एनर्जी और को दा ऑर्बिट मुताबिक और आगे बदागीना उजी सिर्फ फर्क बसई चलते आगे माइनस हो मुंग चोला कम एनर्जी और को ताबा पॉजिटिव या प्लस कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यानी नमु सरा पकार दे दिस लॉजिक सी द फर्स्ट ऑर्बिट आयोनाइजेशन एनर्जी सरा द सेकंड ऑर्बिट आयोनाइजेशन एनर्जी सरा द थर्ड ऑर्बिट द पारा आयोनाइजेशन एनर्जी सदा नु ताऊ पता रख दा नमु सरा न्यूक्लियस थे दा जमु सर फर्स्ट ऑर्बिट थे द सेकंड ऑर्बिट थे दिस ब थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन नु कपावली के जेम च मिसाल पतौर जमु सर लेट सपोज द इलेक्ट्रॉन पर फर्स्ट ऑर्बिट की दे पर दीज की दे नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस
نو دلته به ولې زه څومره انرژي پرووایډ کوم چې دی آیونایز شي. نو ګورئ ورته E is equal to En minus EP او یاد ساتئ En دغه موږ وایو چې د کوم یو ته چې به موږ دی موف کوو نو هغه فکس دی هغه د انفینټي د اټم نه به یې وباسو ماینس ای پی دی چې په کوم یو کې دی د عقل مطابق نو که زه د اولني اربټ لپاره کوم نو ای ان خو به د ټولو لپاره انفینټي خو د اولني اربټ لپاره که تاسو یې د هغې نه موږ نوم ورکړی ای ناټ ګراوند سټیټ انرژي کوم چې نیرست ټو د نیوکلیس دی نو بیا ای از اکول ټو فارموله داره د انرژي په یو الکترون انرژي په یو اربټ کې به څنګه کیلکولیټ کیږي تاسو ته به د هغې فارموله یاد وه ماینس ای ډیوایډډ بای ان سکویر د هغې اربټ مطابق نو د ده لپاره به شي د انفینټي والا دپاره د ان از اکول ټو انفینټي دپاره ماینس ای ناټ دغه فارمولې خپل ماینس دی ځکه هغه باونډ سټیټ انرژي ده ډیوایډډ بای ان به پوټ کوي انفینټي ځکه چې دی به آیونایز کیږي سکویر ماینس د اولني دپاره د ګراوند سټیټ دپاره به زموږ دپاره صحیح ماینس د فارمولې خپل دی بیا په فارموله کې ماینس ای ناټ او د ان به زه د اولني اربټ نه آیونایز کوم نو به پوټ کوي 1 او له پاسه پې سکویر که دلته کې تاسو وګورئ ماینس ای ناټ انفینټي سکویر انفینټي او something divided by infinity is equal to 0 نو زموږ سره به دا ټرم په 0 شو دی خو دې ختم شو دی خو لاړ 0 ته ماینس او ماینس شو پلس او دا شو ای ناټ او 1 چې سکویر شي 1 زما سره پاتې شو د فرست اربټ دپاره آیونایزیشن انرژي شوه پلس ای ناټ وس E is equal to E naught او موږ ته already د E naught پته وه چې ګراوند سټیټ انرژي چې وه ګراوند سټیټ انرژي هغه وه 13.6 الکترون وولټ هو البته هلته ورسره ماینس ځکه راغلی و چې باونډ سټیټ و یا باونډ سیسټم و خو دلته کې وګورئ E is equal to plus E naught د دې خبرې مقصد د فرست اربټ دپاره آیونایزیشن انرژي دا پلس 13.6 الکترون وولټ او که تاسو ته هغه ټاپک یاد وي نو دا داسې هم تاسو ویلی شئ په فرست اربټ کې د الکترون انرژي وا ماینس 13.6 الکترون وولټ نو هم اقا انرژي به له مونږ پرووایډ کوو ځکه چې دی په کم انرژۍ سره باونډ دی نو چې مونږ له اقا انرژي ورکړه دی به د ایټم نه بهر ته وځي نو یاد ساتئ دا هغه فرست اربټ یا ګراوند سټیټ انرژي وه خو هلته په ماینس کې وه او چې اوس الکترون په دغه سټیټ کې دی نو زه به له دومره انرژي سپلای کوم په پلس فارم کې 13.6 الکترون وولټ سیملرلی که لیټ سپوز زما سره الکترون په سیکنډ اربټ کې دی او د دې ځینې زه آیونایز کوم نو څومره انرژي به وله ورکوم نو سیملرلی پر سیکنډ اربټ آیونایزیشن انرژي نو ډایرکټ هغه یو خو اټومیټیکلی دا ټرم په ټولو کې به زیرو کیږي بیا ماینس ماینس په خپله پلس شوی دلته کې چې څه دی هغه چې سکویر کوو نو ای ناټ په پاکې باندې ډیوایډ کوو د سیکنډ لپاره به شي ای ناټ ډیوایډ بای 2 سکویر او تاسو ته پته ده ای ناټ خو موږ ته الریډي پته ده ای ناټ په زموږ سره الریډي ما تاسو ته ویلو زموږ سره سمپل فارموله دا ده چې الکترون په یو اربټ کې دغه انرژي نو ای از ایکول ټو ای ناټ ډیوایډ بای ان سکویر هلته کې چې موږ پوټ کوو نو دلته به ورسره ماینس لګو البته اوس چې ورته موږ سپلای کوو نو پلس به لګو او ای ناټ ډیوایډ بای ان سکویر دلته کې د ان مطلب بیا دا دی چې دی په کم یو اربټ کې دی نو که تاسو ان نه لګوئ نو پی هم لګولی شئ ځکه چې که ان ته وایي انفینټي دی نو د لپاره د پی مطلب دا شو دی چې په کم اربټ کې ایگزیسټ کیږي د هغې اربټ مطابق د ده څه انرژي ده او هغه به ورته موږ سپلای کوو دا به هم شي دا به شي که بار اگزامپل ای ناټ خو دی 13.6 الکترون وولټ او دا به زموږ سره شي پی سکویر دلته کې د پی مطلب دی چې په کم اربټ کې ایگزیسټ کیږي نو که موږ د سیکنډ اربټ خبره کوو د ده لپاره آیونایزیشن انرژي نو ای از ایکول ټو plus 13.6 الکترون وولټ او 2 چې سکویر شي 4 بشي نو از ایکول ټو را بشي plus 3.4 الکترون وولټ د دې خبرې مطلب په هایدروجن ایټم کې الکترون چې په سیکنډ اربټ کې د د انرژي به ماینس 3.4 الکترون وولټ خو که زه د دغې ځای نه آیونایز کوم نو زه به ول ورکوم plus 3.4 الکترون وولټ Similarly, پر third orbit کوم third orbit ته ځو نو د ionization energy څومره نو E is equal to E naught divided by 3 square E naught موږ ته پته دی ground state energy چې وا 13.6 electron volt 3 چې square شي دا به شي 9 13.6 چې په 9 divide شي 1.5 electron volt and so on کدی زموږ د fourth orbit لپاره معلومو نو E naught divided by 4 square او شي E naught divided by 16 یعنی 13.6 electron volt divided by 16
and so on. امید ده چې تاسو ته به اوس په آیونایزیشن انرژي کیلکولیټ کېدو کې څه مسله نه وي. نو سیمپلی دوه خبرې یاد وساتئ، د یو الکترون په یو اربټ کې څومره انرژي ده هم دغه خبره ده، خو ماینس په ورسره لګوئ. او آیونایزیشن انرژي څومره ده نو هم هغه انرژي ده د یو اربټ مطابق په پلس کې به ورته سپلای کېږي. آیونایزیشن پوټنشل څه ته وایي؟ نو په اصل کې دا الکترون چې په یو اربټ کې دی مونږ یې د هغې نه آیونایز کوو، نو مونږ به په ده باندې د بهر نه یو الکترون بمبارډ کوو او هغه الکترون ته به مونږ د بهر نه څه پوټنشل اپلای کوو چې دی اکسلریټ شي او دومره اکسلریټ کړو چې د هغه سره دومره انرژي چې د متعلقه اربټ نه دغه الکترون آیونایز کړي. نو مونږ چې د بهر نه دا کم الکترون اکسلریټ کو نو مونږ به څومره پوټنشل ورکو د هغې اربټ مطابق چې د سره دومره انرژي چې دی لاړ شي او د متعلقه اربټ کې چې کم الکترون دی چې د هغې نه دغه الکترون آیونایز کړي نو ما چې د ایکسټرنل الکترون له څومره پوټنشل ورکړی دی دقې ته ویلی کېږي آیونایزیشن پوټنشل. The minimum amount of potential through which an external electron should be accelerated so that it can supply the required amount of ionization energy to the electron from the given state to infinity. دا state چې دا متعلقه state باندې کې دی کم دی او موږ ولا د بهر نه دومره الکترون اکسلریټ کړی او دومره انرژي ورسره چې دی لاړ شي او هغه پوټنشل په ترو دومره انرژي د ګین کړي چې متعلقه الکترون د هغه ځای نه آیونایز کړي. دا موږ چې د بهر نه کم الکترون او هغه له څومره پوټنشل ورکړی هغې ته به ویلی کېږي آیونایزیشن پوټنشل. اوس کوېسچن دا دی چې د فرست اربټ دپاره یا د ګراوند سټیټ دپاره به آیونایزیشن پوټنشل څومره د سیکنډ اربټ دپاره یا د سیکنډ سټیټ دپاره به آیونایزیشن پوټنشل څومره د تھرډ دپاره به آیونایزیشن پوټنشل څومره. نو یاد وساتئ هم هغه ویلیوز دي خو صرف د یوې خبرې به کې خیال ساتئ چې الکترون وولټ په نه لیکئ ځکه دا انرژي وه وولټ په لیکئ. نو فار ایگزامپل فار n is equal to 1 که تاسو n is equal to 1 وایي یا موږ ته بره p ویلی دی p is equal to 1 p is equal to 2 p is equal to 3 یعنی په کوم یو کې چې دی ایگزیسټ کېږي د هغې مطابق او n که انفینټي مطلب آیونایزیشن چې موږ مطلب انفینټي ته وړو نو څه به شي که دی په ګراوند سټیټ کې دی نو موږ ویلو په ګراوند سټیټ کې د الکترون زموږ سره انرژي ده 13.6 الکترون وولټ ماینس نو موږ وی پلس 13.6 پورته موږ پرووایډ کوو. اوس د بهر نه چې کوم الکترون موږ اکسلریټ کوو نو هغه له به زه پوټنشل ورکوم 13.6 وولټ الکترون وولټ په نه وولټ پی. تاسو ته پته وه چې کله الکترون په سیکنډ اربټ کې دی نو د ایټم په لحاظ سره په دغه الکترون د خپل نیوکلیس د باونډ دی موږ په څومره انرژي باندې نو که تاسو ته یاد دي هغه به وي 3.4 الکترون وولټ موږ چې ورته پرووایډ کوو د آیونایزیشن آیونایز کوو به پلس 3.4 الکترون وولټ خو په ده چې کوم موږ الکترون انسیډنټ کوو موږ اکسلریټ کړی نو پوټنشل به ورته څومره اپلای کوو 3.4 وولټ الکترون به ورسره نه وي. سیملرلی که زه د تھرډ اربټ نه یا د تھرډ ایکسایټډ سټیټ په تھرډ ایکسایټډ سټیټ کې یو ځای د هغې نه آیونایز کوم نو زه به والا پوټنشل سپلای کوم 1.5 وولټ. نو آیونایزیشن انرژي او آیونایزیشن پوټنشل کې صرف یو فرق شو چې هغه په الکترون وولټ کې دی او دا پوټنشل چې دی دی په وولټ کې دی. نو په اصل کې دا درې خبرې یو خبره شوه د یو الکترون په یو اربټ کې دی د څومره انرژي ده په ماینس کې به که ته یې آیونایز کې هغه انرژي به ورته سپلای کې په پلس کې او کوئی آیونایزیشن پوټنشل څومره دی نو هغه انرژي به په پلس فارم کې ولیکي خو الکترون به ورسره نه لیکئ. امید دی چې دا لیکچر به ستاسو خوښ شوی نو یو خو دا ویډیو لایک کړئ بل څنګه چې ما تاسو ته وختي ویلو دا چینل که تاسو د اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ بل دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.